So another equilibrium constant is a Kp, equilibrium constant. So this is the equilibrium constant in terms of partial pressure. Equilibrium constant in terms of partial pressure is called Kp. Kp. Okay. Now, equilibrium constant we use this is used for gaseous reaction. For gaseous reaction, we use a equilibrium constant in terms of partial pressure. That is Kp, equilibrium constant in terms of partial pressure. So same ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു reaction consider ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ A plus B gives C plus D consider ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ Kp എന്ന് പറയുന്നത് equilibrium constant in terms of partial pressure. അപ്പൊ equilibrium constant in terms of partial pressure. Kp നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ്? gaseous reactionsലായിരിക്കും. gaseous reaction. ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? gases ആയിരിക്കും. So Kp is equal to എന്തെന്ന് എഴുതാം? partial pressure of C raised to C, partial pressure of C raised to C, partial pressure of D raised to D, partial pressure of D raised to D divided by partial pressure of A raised to A, partial pressure of B raised to B. Okay, concentration പകരം partial pressure ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Partial pressure product by reactant തന്നെ. Stoichiometric coefficient എന്തായിട്ട് പവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സെയിം ആണ്. സോ ഒരു റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു gaseous റിയാക്ഷൻ ആണ്. N2 plus 3H2 gives 2NH3. Okay, N2 plus 3H2 gives 2NH3. ഇത് partial pressure gaseous reaction ആണ്. Reactants and product എല്ലാം gaseous stateലാണ്. So gaseous reaction. So Kp ആണ് equilibrium constant in terms of partial pressure. Kp is equal to P, partial pressure of product, that is partial pressure of NH3 raised to stoichiometric coefficient 2, partial pressure of NH3 by partial pressure of H2, partial pressure of H2, coefficient എന്താണ്? 3 raised to 3, then partial pressure of N2, partial pressure of N2, coefficient 1 ആണ്, so represent ചെയ്യുന്നില്ല. So this is a equilibrium constant in terms of partial pressure, equilibrium constant in terms of partial pressure. Now a relation between, what is the relationship between Kp and Kc? Relationship between Kp and Kc. Relation, നിങ്ങൾക്ക് derivation ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, just equation ഓർക്കാൻ, this is very important. Relation between Kp and Kc is Kp is equal to Kc into Rt raised to delta n. What is Kp? Kp is equal to equilibrium constant in terms of partial pressure. Kp is equal to Kc into Rt raised to delta n. Now what is delta n? R and T ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. T is the temperature and R is the gas constant. Okay, R is gas constant, T is temperature. What is delta n? Delta n is the number of moles of product. Number of moles of product minus number of moles of reactant. So gaseous product, number of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant, that is delta n. Number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant, that is delta n. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു particular equation നോക്കുവാണെങ്കിൽ, can you say what is delta n for this particular reaction? 3H2 plus N2 gives 2NH3. Delta n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? number of moles of gaseous, number of moles of gaseous product by minus number of moles of gaseous reactant. Okay, so number of moles of gaseous product എത്രയാ? Product ന്റെ number of moles 2 minus number of moles of gaseous reactant എത്രയാണ്? 3 plus 1. 3 plus 1 is 4. 3 plus 1. ഇവിടെ 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3 ഉണ്ട്. 3 plus 1 4. So 2 minus 4 is equal to minus 2. Okay, now another equation. വേറൊരു equation തരാം. Can you find the number of moles? Delta n calculate ചെയ്ത് 2a plus general equation തരുന്നേ ഉള്ളൂ. 2a plus 3b gives 4c plus 5d. 4c plus 5d. ഇതെല്ലാം gaseous ആണ്. So
So number of moles എന്ന് പറയുന്നത് delta n is equal to number of moles of gaseous product. Gaseous product എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4, 5. 4 plus 5 is 9. Minus number of moles of gaseous reactant, that is 2 plus 3. Sum ആണ് കേട്ടോ. സമ്മേ എടുക്കാവുള്ളൂ. പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അതായത് സം ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് സം ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആണ്. സോ 9 minus here 3 plus 2 is 5. 9 minus 5, that is equal to 4. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എല്ലാ റിയാക്ടന്റും എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും നോക്കണം. ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും, ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള എല്ലാ റിയാക്ടന്റും അങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. സം ഓഫ് number of moles of gaseous product minus sum of number of moles of gaseous reactant ആണ്. So this is the relation between Kp and Kc. Now next is a homogeneous and heterogeneous equilibria. Next is homogeneous and heterogeneous equilibria. First is homogeneous equilibria. രണ്ട് type chemical equilibria ആണ് ഉള്ളത്. Homogeneous and heterogeneous equilibria. Homogeneous equilibria എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Very simple ആണ്. It is the equilibria that involves only a single phase, only one phase. Okay, equilibria involves only one phase, only a single phase. അതാണ് homogeneous equilibria. Simple ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ homogeneous equilibria എന്ന് പറഞ്ഞാൽ here all the reactant and product are in the same phase. എല്ലാ റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്ട്സും സെയിം ഫേസിലാണെങ്കിൽ, സെയിം സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ we call it as a homogeneous equilibrium. എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ഒരു ദിസ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം all species in the gas phase. ഇവിടെ എല്ലാ സ്പീഷീസും, all the reactant species and all the product are in a gaseous phase. H2 in gaseous phase, iodine gaseous, then HI also gaseous. All species are in gaseous phase. That is homogeneous equilibrium. Another example നോക്കുവാണെങ്കിൽ all species are in solution. Aqueous form, reactant aqueous ആണ്, product aqueous. This is homogeneous equilibrium. അതായത് എല്ലാ സ്പീഷീസും all the reactant and product are in same phase. That is homogeneous equilibrium. Heterogeneous equilibrium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Heterogeneous equilibriumത്തിൽ പ്രോഡക്റ്റും റിയാക്ടന്റും they are not in the same phase. Same phaseൽ അല്ല. Product and reactant are not in same phase. That is heterogeneous equilibrium. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. Active masses of solids and excess liquids are constant. ഇവിടെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ്സിന്റെയും സോളിഡ്സിന്റെയും ആക്റ്റീവ് മാസസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ആക്റ്റീവ് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ നോക്കുക, ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കിയാൽ CaCO3 gives calcium oxide plus carbon dioxide. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് നമുക്കറിയാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഈസ് സോളിഡ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് ഗ്യാസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിൽ എന്ത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി? കൺസിഡർ ഓൺലി ദ ഗേഷ്യസ് ഫേസ്. സോളിഡ്സിന്റെയും ലിക്വിഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് മാസസ് എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൺലി കൺസിഡർ ഗ്യാസ്. അപ്പൊ Kc എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് CO2 ഓൺലി, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് CO2. അല്ലെങ്കിൽ Kpയുടെ ടേമിൽ എഴുതുവാണെങ്കിൽ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ എഴുതുവാണെങ്കിൽ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, വൈ? വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദി ആക്റ്റീവ് മാസസ് ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ്സ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹെട്രോജീനിയസ് ഇക്വിലിബ്രിയം. നൗ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജി. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റ ജി. What is the equation? Equation എന്താണ്? Delta G is equal to delta G0 plus RT ln Q. Delta G is equal to delta G0 plus RT ln Q. So delta G0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Delta G0 means standard condition ആണ് അല്ലെ? 1 mole of all constituent, എല്ലാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റും 1 മോളിലായിരിക്കും.
റിയാക്ടിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലാം 1 മോളിലായിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് 25°C, പ്രഷർ 1 bar. അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ΔG0 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗിവ്സ് എനർജി ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ΔG = ΔG0 + RT ln Q. ഇനി നമുക്കറിയാം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ΔG എന്ന് പറയുന്നത് that is equal to 0 ആണ്. ΔG is equal to 0. So we can write this equation as ΔG0 is equal to -RT ln K equilibrium. ഓക്കെ, ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷൻ കോഷ്യന്റ് അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റിയാക്ഷൻ കോഷ്യന്റ് അല്ല, ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എന്താണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ΔG0 is equal to -RT ln K equilibrium എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. K equilibrium. ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുന്നതാണ് ന്യൂമറിക്കൽസിൽ. ദെൻ വേറൊരു റിലേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് വാൻ ഹോപ്സ് ഇക്വേഷൻ. വാൻ ഹോപ്സ് ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. വാൻ ഹോപ്സ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ln K2 by K1 is equal to ΔH/R into 1/T1 minus 1/T2. 1/T1 minus 1/T2. അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് at a different temperature. Relationship. This is the equation showing the relationship between equilibrium constant at two different temperatures. Equilibrium constant at different temperatures. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം K equilibrium will not change unless you change the temperature. Equation അനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ K equilibriumത്തിന് ഒരു ചേഞ്ചും വരത്തില്ല. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷനോ ടെമ്പറേച്ചറോ വോളിയം ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും it remains change. Equilibrium constant അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും. But when the temperature changes, temperature change ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? If temperature changes, K equilibrium also changes. Okay, and those values, ആ values എന്താണ്? അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂസ് അത് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, വാല്യൂസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ബൈ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ. അതാണ് വാൻ ഹോഫ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വാൻ ഹോഫ്സ് ഇക്വേഷൻ. Next point, next topic is also very important, that is Le-Chatelier principle. Le-Chatelier principle. Le-Chatelier principle എന്താ പറയുന്നത്? Le-Chatelier principle. When a change is imposed on a system at equilibrium, the equilibrium will shift to counteract the change. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിപ്പോ ടെമ്പറേച്ചറിനുള്ള ഒരു ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും സിസ്റ്റം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്താവും? ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടെൻഡൻസി എന്താണ്? സിസ്റ്റത്തിന് ആ ഇക്വിലിബ്രിയം തിരിച്ച് അറ്റൈൻ ചെയ്യണം. സോ ആ തിരിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത്, എന്ത് ചേഞ്ച് ആണോ നമ്മൾ കൊടുത്തത്, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും? സിസ്റ്റം ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. Le-Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, Le-Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് കൊടുക്കും. അത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം, ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇക്വിലിബ്രിയം തിരിച്ച് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആര് ചെയ്യും? സിസ്റ്റം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് Le-Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതാണ് Le-Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ എഫക്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് effect of concentration. First one is effect of concentration. Concentration ന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കുക. കൺസിഡർ ദ റിയാക്ഷൻ N2 + 3H2 gives 2NH3. N2 + 3H2 gives 2NH3. ഇവിടെ ഇതിപ്പോ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുവാണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കി. പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ്. റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. സിസ്റ്റം എന്തിന് ട്രൈ ചെയ്യും? ഇക്വിലിബ്രിയം തിരിച്ചു കിട്ടണം. ഇക്വിലിബ്രിയം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് എന്താണ്? വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ്. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക.
സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അത് സിസ്റ്റം ചെയ്യും. അപ്പം വി ആർ ഇൻക്രീസിങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ്. റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈസ് ടു ഡിക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടന്റ്. റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും നടക്കുന്നത്? അതായത് സിസ്റ്റം ഈ റിയാക്ഷനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഫേവർ ചെയ്യും? സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്തത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ഇക്വിലിബ്രിയം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഷുഡ് ഫേവേഴ്സ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം, അതായത് സിസ്റ്റം വിൽ shift in equilibrium. System will shift the reaction towards forward direction. Forward directionലേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയും പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താല് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ത് ചെയ്യും? ടു അറ്റൈൻ ദ ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? റിയാക്ഷൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. ഫോർവേഡ് നടക്കുമ്പോഴത്തേനും റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും, തിരിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യും. അതാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മള് പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കണം? പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കണം. ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുകയും റിയാക്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം. എഫക്ട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ N2+3H2 എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. അടുത്തത് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്ട് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. റിയാക്ഷന്റെ ടൈപ്പ്, അതായത് എക്സോതെർമിക് ആണോ എൻഡോതെർമിക് ആണോ റിയാക്ഷൻ, അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ കൺസിഡറിങ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ N2+3H2 gives 2NH3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എക്സോതെർമിക് ആൻഡ് ദിസ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. അപ്പം എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ നോക്കുവാണേ. എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. അതായത് അതാണ് ഇവിടെ ഈ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? N2+3H2 gives 2NH3. അതാണ് നമ്മുടെ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനെ നോക്കുക, ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. ഇവര് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എക്സോതെർമിക്കില്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഹീറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഏത് സൈഡിലാണ്? പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഹീറ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഹീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് മീറ്റ് ഹീറ്റ് ഓർ എനർജി. ഇതെന്ന് പറയുന്ന എനർജി തന്നെയാണ്. ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കണം. അതായത് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ ഇത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അതായത് ഈ ഹീറ്റ് എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഹീറ്റിന്റെ അല്ലെ എനർജി ഇത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടം കുറയ്ക്കുവാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ സൈഡ് കുറയ്ക്കണം. ഇത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കണം റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്? റിയാക്ഷൻ ഷുഡ്
റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കണം? റിയാക്ഷൻ ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നടക്കണം. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതോടും പ്രോഡക്റ്റ് കുറയുകയും റിയാക്ടന്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് മീനിങ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഹീറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കണം. അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതാണ് എക്സോതെർമിക്. ഇനി എൻഡോതെർമിക് ആണ് റിയാക്ഷൻ എങ്കിൽ, അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 2NH3 gives N2 plus 3H2. That is എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൊടുക്കണം. ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ്. അതാണ് റിയാക്ടന്റ് സൈഡിൽ ഹീറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, റിയാക്ടന്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ സെയിം റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ്. ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അത് എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ ഈ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആകും. തിരിച്ച് ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും സിസ്റ്റം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഹീറ്റ് ഇരിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഫേവർ ചെയ്യും? ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫേവർ ചെയ്യും. അപ്പൊ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ, ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യുന്നത്? ഫേവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാതെ ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഓർത്ത് മനസ്സിൽ ഐഡിയ വെച്ച് പഠിക്കുക. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം. എൻഡോതെർമിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എവിടെ? ഏത് സൈഡിലാണ്? റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം എന്താണ്? ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പം ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു നടക്കണം. അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കണം. അതായത് ഈ എനർജീനെ കുറയ്ക്കണം. എനർജി കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കും? ഫേവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, എക്സോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ, ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഒരു എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഫേവേഴ്സ് ബാക്ക്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഫേവേഴ്സ് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, എൻഡോതെർമിക് ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എവിടെയാണ്? റിയാക്ടന്റ് സൈഡിലാന്ന് ഓർക്കുക. എക്സോതെർമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പം ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എവിടെയായിരിക്കും? പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. ആ ഒരു കേസ് വെച്ച് ഐഡിയ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രഷർ, എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ. ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രഷറിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് ആക്ച്വലി. പ്രഷർ എന്തിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. പ്രഷർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. പ്രഷർ ഇൻക്രീസ്, പ്രഷറിന്റെ എഫക്ട് എവിടെ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ? ഗേഷ്യസ് റിയാക്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള കേസിൽ മാത്രമേ പ്രഷറിന്റെ എഫക്ട് ഉള്ളൂ, പ്രഷറിന്റെ എഫക്ട് വരത്തുള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെയാണ്. അപ്പൊ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. അതായത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പോയാൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം എങ്ങോട്ടേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടത്തുള്ളൂ എന്നറിയോ? അതായത് ഈ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ സിസ്റ്റം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുമെന്ന് അറിയാമോ? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ലോവർ ആയിട്ടുള്ളടത്തോട്ട്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ലെസ്സർ ആയിട്ടുള്ളടത്തേക്കായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻവോൾവിംഗ് ഓൺലി സോളിഡ്സ് ആർ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ. സോളിഡ്സ് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ, സോളിഡ് മാത്രമുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം ആണെങ്കിൽ പ്രഷറിന്റെ ചേഞ്ച് അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് ഓർക്കണം. ഇനി രണ്ടാമത് ഓർക്കേണ്ടത്, ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻവോൾവിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് ഓർ ഗ്യാസസ് വേർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം റിമെയിൻസ് സെയിം ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ.
അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദി റിയാക്ടൻസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പ്രഷറിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ല, പ്രഷറിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പം സോളിഡ് മാത്രമുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രഷറിന്റെ എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. പ്രഷർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്തോ ഒന്നും ചെയ്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് റിയാക്ടന്റ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റും സെയിം ആണെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല, പ്രഷറിന്റെ എഫക്റ്റ് സംഭവിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസ് ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കണം. അതായത് ആ കണ്ടീഷൻ, അതായത് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ? ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വേർ ഡിക്രീസ് ഇൻ മോൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ള ഡയറക്ഷനിലെ റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ. റിയാക്ഷൻ ഫേവർ ചെയ്യും. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, N2 + 3H2 gives 2NH3, എല്ലാം ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അപ്പം പ്രഷറിന്റെ എഫക്റ്റ്, പ്രഷറിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുമെന്നാ പറഞ്ഞത്? പ്രഷർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് ഓർക്കുക. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുള്ള ഈ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കും എന്നാ പറഞ്ഞത്? പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ റിയാക്ഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്തിന് ട്രൈ ചെയ്യും? സിസ്റ്റം എങ്ങോട്ടേക്ക് റിയാക്ഷൻ നടത്തും? ഡിക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നോക്കുക, ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും? ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വേർ ദർ ഇസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ 2 മോൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് 2. ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 + 1 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പൊ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 4 ആണ്, ഇവിടെ 2 ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി, എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ. ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആണെങ്കിലോ, പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ വെയർ, എവിടെയായിരിക്കും? ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുതലുള്ളിടത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? പ്രഷർ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുതലുള്ളിടത്തേക്കായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും? ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, ബാക്ക്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. നോക്കിയാൽ റിയാക്ടന്റ് ടു പ്രോഡക്റ്റ്, റിയാക്ടന്റ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ. എപ്പോഴാ? പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണിത്. പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ദ എഫക്ട് ഓഫ് പ്രഷർ. പ്രഷറിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എഫക്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ എഫക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ? എന്താണ്? ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കുറവുള്ളിടത്തേക്ക് പോകും. ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇക്വിലിബ്രിയം, സോറി കാറ്റലിസ്റ്റ്. കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, കാറ്റലിസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. അഡീഷൻ ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം, ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓർക്കുക. ദെൻ വൺ മോർ തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്. എഫക്ട് ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. എഫക്ട് ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്, എഫക്ട് ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്. അപ്പം ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കേസ് ഉണ്ട് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ, കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഇനേർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്, ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്, അതായത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എഫക്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിലാണെങ്കിൽ, കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല, ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇക്വിലിബ്രിയത്തെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. എപ്പോഴാണ്? കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയത്തിൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണ്. അപ്പൊ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നോ എഫക്ട്, ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ വെൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഈസ് ആഡഡ്, കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ വെൻ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഈസ് ആഡഡ് എങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കും? ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും? Equilibrium will moves in the direction where number of moles increases.
നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓർത്തിരിക്കണം, അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് ഈസ് ആഡഡ് നോ എഫക്ട്, ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല. At constant pressure ആണെങ്കിൽ when inert gas is added, it moves in the direction where number of moles increases. Number of moles increases. So that's all. Thank you.